Hello my dear students, today in computer application subject we learn lesson number 1, Introduction to Computers part 1. Today we learn about what is computer, discuss the various generation of computers and discuss about data and information. Today we learn about what is computer, discuss the various generations of computers, discuss about data and information. What is computer? Look at the image, children. What is computer? Already we know about a computer is an electronic device. A computer is an electronic device because it's made up of electronic parts. So a computer is an electronic device. Takes raw data as an input from the user and process it under the control of set of instructions called program. Take raw data as an input from the user. So the computers get the input from the users via data. Data in unprocessed way. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்படுத்தாத தரவுகளை யூசஸ் ஆகிய நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுவோம், இது இன்புட்டாக வாங்கிக்கும். அண்ட் ப்ராசஸ் இட் அண்டர் த கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற இந்த டேட்டாஸை இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ ப்ரோக்ராம் மூலமாக நமக்கு ஏற்றப்போல் என்ன பண்ணும், அவுட்புட்டாக சேஞ்ச் பண்ணும். ப்ரொடியூஸ் த ரிசல்ட் அண்ட் சேவ் இட் ஃபார் ஃப்யூச்சர் யூஸ். ஸோ நம்மக்கிட்ட வாங்குகிற அந்த இன்புட் டேட்டாஸை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் மூலமாக, தட் மீன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணோம், ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்ஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அவுட்புட்டாக நமக்கு வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் த அவுட்புட் ஆல்சோ சேவ் இன் த கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஃபர்தர் யூஸ். ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அவுட்புட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு எப்போ தேவையோ மறுபடியும் நம்ம அதை அப்புறம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் வேரியஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் computers can be categorized into 6 generations. Look at the table, children. Computers has 6 generation. First generation, second generation, third generation, fourth, fifth and sixth generations. Main components. First generation main component is vacuum tube. The first generation computers are used in the period 1940 to 1956. Second generation computers, main component used in second generation computers, transistor in the period of 1956 to 1964. Third generation computer, main component is integrated circuit, in short form IC, period 1964 to 1971. Fourth generation computer, the main component is microprocessor, VLSI, microprocessor VLSI, very large scale integrated circuits, in the period of 1971 to 1980. Fifth generation computers, main component is ULSI, ultra large scale integration, in the period of 1980s to till date. Nowadays we use fifth generation computers only. Sixth generation main component is artificial intelligence, in future, the period is in future. First generation computer. Dear students, now we learn about first generation computer. The main component of first generation computer is vacuum tube. Look at the image, students. This is called vacuum tube. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா vacuum tube. இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. Look at the another image, student. This is the first generation computer.
ஸோ இதை இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிப்பீங்க, ஏதோ ஒரு மிஷினில் அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க போலன்னு யோசிப்பீங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் கீபோர்டு, மவுஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் டிவைசஸ் கிடையாது. அதே போல் மானிட்டர், அதாவது ஸ்க்ரீன், அந்த மாதிரி டிவைசஸும் கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் பிக் இன் சைஸ். ஸோ பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்கும். ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ன்றது. இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரூமில் ஒரு சின்ன ஒரு மூலையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர், டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் காம்போனண்ட் இஸ் வேக்யூம் டியூப். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ண மெயின் காம்போனண்ட் என்ன, வேக்யூம் டியூப். The period of first generation computer is 1940 to 1956. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1940 1956 வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The first generation computers big in size. ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் பார்க்க எப்படி இருக்கும், பெரிய சைஸாக வந்து இருக்கும். consumed more power. first generation computers consumed more power. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதிகமான கரண்ட் என்னாகும், யூஸ் பண்ணிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதிகமான கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கும். malfunctions due to overheat. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் malfunction due to overheat. ஸோ அதிகமாக கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவராக ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மிஷின். இப்போ மிஷின் ஓவராக ஹீட் ஆகும்போதுட்டு நமக்கு அக்யூரேட்டான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்காம மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏற்படும். மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிழைகள், அதாவது கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்காம சின்ன சின்ன தப்பு அங்கே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. மெஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு. மிஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு, அதாவது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம். மிஷின் லாங்குவேஜ், லோ லெவல் லாங்குவேஜ், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷின் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். ENI AC, EDV AC, UNI VAC 1. ஸோ இது 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ENI AC weighted about 27 tons, size 8 feet into 100 feet into 3 feet and consumed around 150 watts of power. ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும், 27 டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ டன் கணக்கில் வெயிட் இருக்கும். இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 50 kg அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், கிலோவில் தான் இருக்கும். ஆனால் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டன் கணக்கில் இருந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் 27 டன்னில் இருந்திருக்கு. அவருடைய சைஸும் வந்து பாருங்கள். ஸோ 8 into 100 into 3. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் என்னுடைய சைஸ் வந்துருக்கும். அப்போ ஏறக்குறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ரூம் சைஸ்க்கு இருந்திருக்கு. அண்ட் கன்சியூம்டு அரவுண்டு 150 watts ஆஃப் பவர். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ கரண்ட்டு தேவைப்படுதுன்னா 150 watts கரண்ட் வந்து தேவைப்படுது. இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு 5 volt இருந்தாலே போதும் இல்லையா. ஆனால் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 watts வந்துட்டு கரண்ட் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கு. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். நவ் வி லேர்ன் அபவுட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மெயின் காம்போனண்ட் டிரான்சிஸ்டர். லுக் அட் த இமேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. இப்போயும் நீங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ரிமோட்லாம் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிமோட் எடுத்து பாருங்கள். ரிமோட்குள்ளே ஒரு போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டில் இந்த மாதிரியான டிவைஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பிக் சைஸாக இருந்த கம்ப்யூட்டர் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் அதை விட கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ லுக் அட் த அனதர் இமேஜ். ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. அப்போ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து சைஸ் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆன மாதிரி இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் காம்போனண்ட் இஸ் டிரான்சிஸ்டர். ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் மெயின் காம்போனண்ட்டாக டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க.
செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பீரியட் இஸ் 1956 to 1964. ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட பீரியட். ஸ்மாலர் கம்பேர்டு டு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இது கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸாக இருக்குது. ஜென்ரேட் லெஸ் ஹீட்டு. ஸோ ஹீட்டும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம், ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில். செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வரும்போதுட்டு அந்த ஹீட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ லெஸ் ஹீட். கன்சியூம்டு லெஸ் பவர் கம்பேர்டு டு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஏன் வந்து ஹீட் குறையுது அப்படின்றதுக்கான பாயிண்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு லெஸ் பவர் யூஸ் பண்ணுது, அதாவது கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவாக தான் இது யூஸ் பண்ணிக்கும். பஞ்ச்டு கார்ட்ஸ் வேர் யூஸ்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இன்புட்டுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் சிக்னல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வரும்போது பஞ்ச்டு கார்டு அப்படின்றத என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்புட்டாகவும் அவுட்புட்டாகவும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் டெவலப்டு. பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் கிடையாது. செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அட் த சேம் டைம் பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ பேட்ச் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா அதாவது வந்துட்டு ஒரு வேலையை வந்துட்டு ஒரே இதுவாக செய்யாமல் 2-3 விஷயமாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. மிஷின் லாங்குவேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்டு. ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜிலேருந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது போல் ஸோ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதாவது அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கு மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க. செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம். ஐபிஎம் 1401, IBM 1620, UNIVAC UNIVAC 1108. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் வி லேர்ன் அபவுட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் மெயின் காம்போனண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ், ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐசின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பாருங்கள், லுக் அட் த இமேஜ். ஸோ இதான் வந்துட்டு ஐசி. இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா மதர் போர்ட் டிவைசஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இந்த ஐசி அப்படின்ற பார்ட் வந்து இருக்கும். ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் ரிமோட்லாம் எடுத்து அந்த டேமேஜ் ரிமோட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு இருக்கும், அந்த போர்டில் இந்த ஐசி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ லுக் அட் another image. This is third generation computer. ஸோ பாருங்கள், இதுதான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். இது பார்க்க எப்படி இருக்குது, இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ சைஸ் ரொம்ப சின்ன சைஸாக அந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் நமக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். மெயின் காம்போனண்ட் ஆஃப் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட். ஸோ ஐசி அப்படின்றது தான் மெயின் காம்போனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸோட பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1964 1971. ஸோ பீரியட் ஆஃப் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் 1964 to 1971. கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் ஸ்மாலர், ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் ரிலையபிள். ஸோ பாருங்கள், தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்மாலர் சைஸாக மாறுது, அதாவது ரொம்ப சின்ன சைஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸாக மாற ஆரம்பிக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஃபாஸ்டர், ரொம்ப வேகமாக செயல்படக்கூடியது இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அண்ட் மோர் ரிலையபிள். ஸோ மோர் ரிலையபிள் அப்படின்னும் போதுட்டு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது, அதாவது நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை நம்பி நம்ம கால்குலேஷன்லாம் செய்ய முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஜென்ரேஷன்ஸில் மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும், அதாவது பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு. ஆனால் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படி கிடையாது. ஸோ நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை நம்பி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் மோர் ரிலையபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். கன்சியூம்டு லெஸ் பவர். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை காட்டிலும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ஸில் ரொம்ப குறைவான பவர் கரண்ட் தான் நமக்கு வந்துட்டு தேவைப்படும்.
ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் வேர் யூஸ்டு. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ்க்கு வந்ததுக்கப்புறமா தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக என்ன பண்ணாங்க, கம்ப்யூட்டரோட ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் IBM 360 சீரீஸ், Honeywell 6000 சீரீஸ். ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா IBM 360 சீரீஸும் Honeywell 6000 சீரீஸும். Fourth generation computers. Dear students, now we learn about fourth generation computer. So fourth generation oda main component microprocessor. So look at the image. இதா வந்து பாத்தீங்கன்னா microprocessor அப்படினு சொல்லுவோம். So microprocessor உடைய ஒரு டைப், அதாவது VLSI, very large scale integrated circuit. இந்த ஃபார்மட்ல இந்த fourth generation computers யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Look at another picture. So computer எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டராக இருக்குது இல்லையா. அப்போ இது மாதிரி ஸ்மார்ட்டர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ இதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் மெயின் காம்போனண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸார், வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட். ஸோ VLSI ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறோம். இதுதான் மெயின் காம்போனண்ட்டாக ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So period of fourth generation computer is 1971 to 1980. So fourth generation period 1971 to 1980. Smaller and faster. So computers ரொம்ப ஸ்மாலாகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த fourth generation computers நமக்கு கிடைக்குது. Micro computer series such as IBM and Apple were developed. ஸோ முதல்ல மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதாவது ஸ்மால் சைஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ எந்தெந்த கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம்மும் ஆப்பிளும். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஐஃபோன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆப்பிள் ஐஃபோன். ஸோ அந்த கம்பெனியும் ஐபிஎம் அப்படின்ற கம்பெனியும் தான் இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Portable computers were introduced. Portable computers were introduced. அதாவது போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஸ்மால் சைஸில் ஸ்மார்ட்டராக இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். நவ் வி லேர்ன் அபவுட் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனோட மெயின் காம்போனண்ட் ULSI. லுக் அட் த இமேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ULSI, அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன். அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷனில் லுக் அட் த பிக்சர். இது என்ன, எஸ், ரோபோட். அப்போ ரோபோட் போல் டிசைன் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷனில் தான் டெவலப் ஆச்சு. ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். மெயின் காம்போனண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன், ULSI. இதுதான் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனோட மெயின் காம்போனண்ட். பீரியட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் 1982 டில் டேட். ஸோ 1980லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேரலல் ப்ராசஸிங். ஸோ ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷனில் ஒரு நியூ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பேரலல் ப்ராசஸிங். அதாவது தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இணை செயலாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டெக்னிக்கை ஃபிஃப்த்து ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. சூப்பர் கண்டக்டார்ஸ், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸில் சூப்பர் கண்டக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது சூப்பர் கண்டக்டார்ஸ் அப்படின்னா கரண்ட்டை ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு கடத்துறது. ஸோ இதுக்காக இந்த சூப்பர் கண்டக்டார்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வாஸ் drastically reduced. கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வாஸ் drastically reduced. அதாவது எந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டரோட சைஸை குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் சைஸை ரிடியூஸ் பண்ணுறாங்க, குறைக்கிறாங்க. கேன் ரிகக்னைஸ் இமேஜ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸையும் கிராஃபிக்ஸையும் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு இமேஜ், ஒரு ஃபோட்டோவை நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து ஈஸியாக வந்துட்டு புரிஞ்சிக்கும். அதே போல் கிராஃபிக்ஸ், அதாவது வரைகலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தையும் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க.
இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா செயற்கையாக யோசிக்கிற மாதிரி எப்படி வந்து ஹியூமன்ஸ் நாம் மனிதர்கள் வந்து இயற்கையாக யோசிக்கிறோமோ, ஸோ நம்மளாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் திங்கர்ஸ், நம்ம வந்து இயற்கையாக யோசிப்போம். பட் இப்போது இந்த 5th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது செயற்கையாக அதுவாகவே வந்து யோசிக்கிற மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் டிவைசஸை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ், அதாவது ரோபாட்டிக் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ ஒரு சில வேலைகளை நம்ம ஆல்ரெடி அதில் செட் பண்ணி வச்சுட்ருப்போம், அது அந்த வேலைகளை அதுவே என்ன பண்ணிக்கும், செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் 5th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஏபிள் டு சால்வ் ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ளூடிங் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் சால்வ் பண்ணவே முடியாது, இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது, நம்ம யோசிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை கூட இது என்ன பண்ணுமா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு சால்வ் பண்ணோம். அதே போல் டிசிஷன் மேக்கிங், ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் யோசிக்கணும் அப்படின்னா அதுவாகவே என்ன பண்ணும், யோசித்து முடிவு எடுத்துக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சேட்டலைட் லான்ச்சிங் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, செய்கிறாங்க. ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் தானாகவே சில நேரங்களில் என்ன பண்ணணும், சில முடிவுகள் எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியும் இந்த 5th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. 6th ஜென்ரேஷன். நவ் வி லேர்ன் அபவுட் 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். லுக் அட் த இமேஜ். ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். இங்கே ஒரு லேடியும் ஒரு ரோபோவும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, செஸ் போர்டு விளையாடிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி யோசிச்சு பாருங்கள், செஸ் போர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போதுட்டு நாமளாக யோசித்து தான் எந்த ஒரு மூவியும் செய்ய முடியும் இல்லையா. அப்போது ஒரு ஹியூமன் எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்களோ அதே போல் ஒரு ரோபோட்டும் என்ன பண்ணணும், யோசித்து அந்த மூவ்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். ஸோ இப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக எல்லாத்தையும் வந்துட்டு தானாகவே செயற்கையாக என்ன பண்ணணும், யோசித்து எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். லுக் அட் த அனதர் இமேஜ். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், ஒரு மொபைல் இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையான ஒரு கீபோர்ட் கிடையாது. பட் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறாங்க, விர்ச்சுவல் அப்படின்னா மெய்நிகர் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம். அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி உருவாக்கி அதை வச்சு நம்ம செயல்படுத்துறது. அப்போ விர்ச்சுவலாக ஒரு கீபோர்டை என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம 6th ஜென்ரேஷனோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். மெயின் காம்போனண்ட் ஆஃப் 6th ஜென்ரேஷன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட். அதாவது செயற்கையாக ஒரு கணிப்பொறி யோசிக்கணும் அப்படின்றது தான் இதனோட மெயின் காம்போனண்ட். ஸோ பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன் ஃப்யூச்சர். ஸோ ஃப்யூச்சரில் தான், இனி வரக்கூடிய காலங்களில் தான் இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். பேரலல் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங். பேரலல் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங், அதாவது இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா இணை மற்றும் பகிர்வு கணிப்பீடு, அதாவது இணைந்தும் ஒரு வேலையை செய்கிற மாதிரியும் சில நேரங்களில் பகிர்ந்து ஷேர் பண்ணி செய்கிற மாதிரியும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் ஒன்றா சேர்த்த மாதிரி இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் ஹாவ் பிகம் ஸ்மார்ட்டர், ஃபாஸ்டர் அண்டு ஸ்மாலர். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா பார்க்கறது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் டெக்னிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ரோபோஸ் வந்துட்டு தானாக எல்லாத்தையும் சுயமாக யோசிக்கிற மாதிரி, எல்லா வேலையும் தானாகவே செய்கிற மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட்லாம் இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்க போகுது. நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்ஸ், அதாவது மனிதர்கள் தாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய இயற்கை மொழிகளை புரிஞ்சு செயல்படுற மாதிரி இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதாவது நம்ம குரல் மூலமாக நம்ம பேசக்கூடியதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அதன் மூலமாக எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்யூட்டர்ஸும் என்ன பண்ண போகிறாங்க, 6th ஜென்ரேஷனில் க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஆனால் இந்த 7th பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போவே இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுளில் போய் என்ன பண்ணலாம், வாய்ஸில் நம்ம பேசணும்னாலே ஸோ அது சம்மந்தமாக நமக்கு சர்ச் பண்ணி என்னென்ன டேட்டா தேவையோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுது, எடுத்து நமக்கு கொடுக்குது, நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஃபோனில் நீங்கள் பேசுனீங்கனாலே அது என்ன ஆகும், டெக்ஸ்ட்டாக கூட கன்வெர்ட் ஆகும் சில நேரத்தில். அதை நம்ம பேசுவோம், அது அப்படியே டெக்ஸ்ட்டாக என்ன ஆகும், டைப் ஆகும். ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த 6th ஜென்ரேஷனில் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. Data. Student, now we learn about data.
Data is defined as an unprocessed collection of raw fact suitable for communication, interpretation or processing. So கவனிங்க, data is defined as an unprocessed collection of raw fact. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்லேயே பார்த்தோம். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அன்ப்ராசஸ்டு, அதாவது இது வரைக்கும் செயல்படுத்தாத, ரா ஃபேக்ட் அதாவது செயல்படுத்தக்கூடிய உண்மையான தரவுகள், இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டேட்டா இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அன் அன்ப்ராசஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட், அதாவது இது வரைக்கும் செயல்படுத்தாத உண்மையான தரவுகள் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு அர்த்தம். சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆர் ப்ராசஸிங். இந்த டேட்டா எதுக்கு சூட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தகவல் பரிமாறுவதற்கோ, ஷேர் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கம்யூனிகேஷனுக்கோ, இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு, விளக்குவதற்கோ, ப்ராசஸிங் அதாவது செயல்படுத்துறதுக்கோ, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த டேட்டா நமக்கு யூஸ் ஆகும். அப்போ டேட்டா சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன், இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆர் ப்ராசஸிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இங்கே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 134. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்பர். ஸோ இது நம்பர் அப்படின்றது உண்மையான விஷயம். பட் ஆனால் இது நமக்கு டைரெக்டாக எந்த ஒரு மீனிங்கும் சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 16. இதுவும் ஒரு நம்பர். பட் ஆனால் இந்த நம்பர் எதுக்காகன்ற விஷயம் நமக்கு இப்போது தெரிய போகிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கவிதா. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு நேம் இருக்குது. ஸோ கவிதா அப்படின்றது இப்போ நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு கேர்ளோட நேம்னு தெரியும். பட் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கவிதா இது ஒரு வேர்டு, அவ்வளோதான். பட் இது ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் வந்துட்டு கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சி. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா. 134 அப்படின்றது ஒரு டேட்டா, 16 அப்படின்றது ஒரு டேட்டா, கவிதா அப்படின்றது ஒரு டேட்டா, சி அப்படின்றது ஒரு டேட்டா. This will not give any meaningful message. This will not give any meaningful message. இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது. இதனால் ஏதாவது ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜ் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதுவும் கிடையாது. 134 ஒரு நம்பரு, 16 ஒரு நம்பரு, கவிதான்றது ஒரு நேமு, சீன்றது வந்துட்டு ஒரு கேரக்டர், இதுதான் நமக்கு தெரியுமே தவிர இதனால் எந்த ஒரு மீனிங்ஃபுல் மெசேஜும் கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டேட்டா. இன்ஃபர்மேஷன். Students, now we learn about information. Information is a collection of fact from which conclusion may be drawn. Information is collection of fact from which conclusion may be drawn. So அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா information, that means தகவல் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு உண்மைகளின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. உண்மைகளின் தொகுப்புனா நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரா ஃபேக்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதாவது நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் கிடைச்சதோ அந்த டேட்டாஸை ஒன்றா சேர்க்கும்போது, அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அது இன்ஃபர்மேஷனாக சேஞ்ச் ஆகும். In simple word, we can say the data is the raw fact that is processed to give meaningful, ordered or structured information. ஸோ பாருங்கள், நமக்கு கிடைச்ச அந்த ரா ஃபேக்ட், அந்த உண்மையான தரவுகள் இருக்குது இல்லைங்களா, டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேட்டாஸை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அது நமக்கு மீனிங்ஃபுல்லான, ஆர்டராக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு சரியான ஒரு தகவலாக நமக்கு என்ன பண்ணுது, கிடைக்கிது. ஸோ இதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டேட்டா அப்படின்னும் போது அன்ப்ராசஸ்டு, அது வந்து செயல்படுத்தப்படலை. ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது ப்ராசஸ்டு, அப்போ செயல்படுத்தப்பட்டது. நமக்கு கிடைச்ச டேட்டாஸை, தரவுகளை ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மெர்ஜ் பண்ணுறோம், சேர்க்குறோம். அப்படி சேர்க்கும்போது நமக்கு மீனிங்ஃபுல், ஆர்டர்டு, ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். கவிதா இஸ் 16 years old. ஸோ கவிதா இஸ் 16 years old. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவிதா அப்படின்ற பெண்ணுக்கு 16 வயசு. ஸோ நம்ம போன ஸ்லைடில் டேட்டாஸில் பார்க்கும்போது கவிதான்னு தனியாக அந்த நேம் இருந்துச்சு, 16 ஒரு நம்பர் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த நம்பரையும் அந்த நேமையும் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அபவுட் கவிதா அண்ட் கன்வே சம் மீனிங். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கவிதா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை பற்றியான நமக்கு ஒரு தகவல் என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு கிடச்சிருக்கு. திஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இன்டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்டு டேட்டா ப்ராசஸிங். ஸோ இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங்னா என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டாவிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, இந்த கன்வர்ஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா ப்ராசஸிங்? வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா ப்ராசஸிங்?
This conversion of data into information is called data processing. This conversion of data into information is called data processing. அதாவது unprocessed dataஸை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அது இன்ஃபர்மேஷனாக சேஞ்ச் ஆகுது. இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், டேட்டா இருக்குது. இந்த டேட்டா இது வரைக்கும் ப்ராசஸ் ஆகலை, எதுவுமே செய்யலை. ஸோ நான் இந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணுறேன், கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். அப்போ நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறது தான் என்னது, டேட்டா. அப்போ நான் கொடுக்குற இந்த இன்புட் டேட்டா என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகும், அதாவது சிபியூக்குள்ளே போகும். அங்கே போய் என்ன ஆகும், ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்றது இந்த ஸ்டேஜ், நான் கொடுக்குற இந்த இன்புட் இப்போ டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போகும்போது அங்கே என்ன ஆகுது, ஒரு ப்ராசஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து எனக்கு என்ன ஆகும், ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும், அதாவது ஒரு ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்கும். எனக்கு கிடைக்கிற இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற இந்த அவுட்புட் தான் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ டேட்டா இன்புட்டாக போய் ப்ராசஸ் ஆகி அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. ஸோ இதான் வந்துட்டு டேட்டா ப்ராசஸிங். ரிவ்யூ. டுடே we learned about, dear students, இந்த ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி என்னெல்லாம் படித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர், discuss the various generation of computers, discuss about data and information. So today இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக இந்த 3 டாப்பிக்கை பற்றி பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர், டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், டிஸ்கஸ் அபவுட் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ஃபஸ்ட் லெசன் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்ட் 1 வீடியோ பார்த்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை திரும்பவும் பாருங்கள். ஏன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் திரும்பவும் பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட புக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் புக் எடுத்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன போர்ஷன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த போர்ஷன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் திரும்ப இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக வந்து புரியும். நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. இந்த லெசனோட கண்டினியூவேஷனை நம்ம செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். காட் பிளஸ் யூ ஆல்.